স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Changing phases of colonialism and impact on Indian economy and industry. ঔপনিবেশিকতার পর্যায় পরিবর্তন এবং ভারতীয় অর্থনীতি ও শিল্পের উপর প্রভাব। Pre-colonial stage, 1600 to 1757. During this period, the role of East India Company in India was like any other trading company. It brought goods or precious metals into India and exchanged them for Indian goods which it sold abroad. The company's profits mainly came from sale of Indian goods abroad, and so, naturally, it was interested in production of Indian goods and creation of new markets for them. This is why Indian rulers encouraged companies' factories in India. With its goods in high demand, India's balance of trade was highly favorable, and the various European trading companies, including the East India Company, competed with one another for their share of Indian trade. প্রাক ঔপনিবেশিক পর্যায় 1600 থেকে 1757। এই সময়কালে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা অন্য যে কোনো বাণিজ্য কোম্পানির মতোই ছিল। এটি ভারতে পণ্য বা মূল্যবান ধাতু নিয়ে আসে এবং ভারতীয় পণ্যের বিনিময়ে তা বিদেশে বিক্রি করে। কোম্পানির লাভ প্রধানত ভারতীয় পণ্য বিদেশে বিক্রি থেকে আসে এবং তাই, স্বাভাবিকভাবেই, এটি ভারতীয় পণ্য উৎপাদন এবং তাদের জন্য নতুন বাজার তৈরিতে আগ্রহী ছিল। এ কারণে ভারতীয় শাসকরা ভারতে কোম্পানির কারখানাগুলোকে উৎসাহিত করেছিল। পণ্যের চাহিদা বেশি থাকায় ভারতের বাণিজ্যের ভারসাম্য অত্যন্ত অনুকূল ছিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানি ভারতীয় বাণিজ্যে তাদের অংশের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। However, soon the British manufacturers grew jealous of the popularity of Indian textiles as the fine cotton cloth from India began to replace the coarse woolens there. They began to put pressure on the English government to restrict or prohibit the sale of Indian goods in England. By 1720s, laws had been passed prohibiting the wear or use of printed or dyed cotton cloth. There was a case in 1760 when a lady was fined for possessing an imported handkerchief. Additionally, the English government also imposed heavy duties on the import of plain cloth and Indian silks. Other European countries such as Holland also followed in the British footsteps. Despite this, Indian cotton and silk textiles continued to retain their stronghold in certain foreign markets until mid-18th century, when the English textile industry itself began to develop along modern lines, thanks to industrial development. যাই হোক, শীঘ্রই ব্রিটিশ নির্মাতারা ভারতীয় টেক্সটাইলের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে, কারণ ভারত থেকে আসা সূক্ষ্ম সুতির কাপড় সেখানে মোটা পশমের বদলে নিতে শুরু করে। তারা ইংরেজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে যাতে ইংল্যান্ডে ভারতীয় পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধ করা যায়। 1720 সাল নাগাদ প্রিন্টেড বা রঙিন সুতির কাপড় পরিধান বা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা হয়েছিল। 1760 সালে একটি মামলা ছিল যখন একজন মহিলাকে একটি আমদানি করা রুমাল রাখার জন্য জরিমানা করা হয়েছিল। উপরন্তু, ইংরেজ সরকারও এর আমদানিতে ভারী শুল্ক আরোপ করেছিল। সাধারণ কাপড় এবং ভারতীয় সিল্ক। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ যেমন হল্যান্ডও ব্রিটিশদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। তা সত্ত্বেও, ভারতীয় তুলা এবং সিল্ক টেক্সটাইলগুলি 18 শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত নির্দিষ্ট বিদেশি বাজারে তাদের শক্ত ঘাঁটি বজায় রেখেছিল। যখন ইংরেজ টেক্সটাইল শিল্প নিজেই আধুনিক লাইনে বিকাশ শুরু করেছিল, শিল্প বিকাশের জন্য ধন্যবাদ। Daniel Defoe, author of Robinson Crusoe, complained that Indian cloth had crept into our houses, our closets and bed chambers, curtains, cushions, chairs, and at last beds themselves were nothing but calicos or Indian stuffs. রবিনসন ক্রুসোর লেখক ড্যানিয়েল ড্যাফো অভিযোগ করেছেন যে ভারতীয় কাপড় আমাদের ঘরে, আমাদের পায়খানা এবং বিছানার ঘরে ঢুকে পড়েছে। পর্দা, কুশন, চেয়ার এবং শেষ বিছানাগুলি ক্যালিকো বা ভারতীয় জিনিস ছাড়া কিছুই ছিল না। Colonial stage, after 1757. According to Rajani Palmdutt, a Marxist dialectician and a theoretician in the Communist Party of Great Britain, there were three phases in the history of colonial rule in India. ঔপনিবেশিক পর্যায় 1757 সালের পর গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির একজন মার্ক্সবাদী দান্দিকবিদ এবং তাত্ত্বিক রজনী পামে দত্তের মতে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসে তিনটি পর্যায় ছিল। Era of merchant capitalism or mercantilism, 1757 to 1813. Era of industrial capitalism, 1813 to 1858. Era of fiscal capitalism, 1858 to 1947. বণিক পুঁজিবাদ বা বাণিজ্যবাদের যুগ 1757 থেকে 1813।
শিল্প পুঁজিবাদের যুগ 1813 থেকে 1858। ফিস্কাল ক্যাপিটালিজমের যুগ 1858 থেকে 1947। Era of merchant capitalism or mercantilism, period of monopoly of trade and plunder, 1757 to 1813. This mercantilist phase was marked by direct plunder, exercise of monopoly trade and investment of surplus revenues in the purchase of Indian finished goods for export to England and Europe. বণিক পুঁজিবাদ বা বাণিজ্যবাদের যুগ বাণিজ্য ও লুণ্ঠনের একচেটিয়া সময়কাল 1757 থেকে 1813। এই ব্যবসায়িক পর্যায়টি ইংল্যান্ড ও ইউরোপে রপ্তানির জন্য ভারতীয় তৈরি পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি লুণ্ঠন, একচেটিয়া বাণিজ্যের অনুশীলন এবং উদ্বৃত্ত রাজস্ব বিনিয়োগ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। As mentioned earlier, mercantilism is an economic theory which states that trade generates wealth and is further stimulated by the accumulation of profitable balances, which a government should encourage by means of protectionism. Mercantilism emerged as the dominant economic doctrine of the times and its policy prescription included the following ideas. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাণিজ্যবাদ হলো একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব যা বলে যে বাণিজ্য সম্পদ তৈরি করে এবং লাভজনক ভারসাম্য সংগ্রহের মাধ্যমে আরও উদ্দীপিত হয়, যা একটি সরকারকে সুরক্ষাবাদের মাধ্যমে উৎসাহিত করা উচিত। মার্কেন্টাইলিজম সময়ের প্রভাবশালী অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এর নীতির প্রেসক্রিপশনে নিম্নলিখিত ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। Buy cheap, sell dear. The essence of merchant capitalist operation is to buy cheap and sell dear. It refers to purchase of goods at cheap rates and sale of goods at very high rates. সস্তায় কিনুন, প্রিয় বিক্রি করুন। বণিক পুঁজিবাদী অপারেশনের সারমর্ম হল, সস্তায় কিনুন এবং প্রিয় বিক্রি করুন। এটি সস্তা হারে পণ্য ক্রয় এবং খুব উচ্চ হারে পণ্য বিক্রয় বোঝায়। Monopoly control. It refers to monopoly control over trade and elimination of all possible rivals. It is desirable to have a monopoly in order to achieve the above objective. একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। এটি বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূলকে বোঝায়। উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একচেটিয়া অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। Political control. It is even more desirable to be able to achieve the above objectives with the use of coercion backed by state power. Hence, the merchants should seek to establish political control over the countries they traded with. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বারা সমর্থিত জবরদস্তি ব্যবহার করে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে সক্ষম হওয়া আরও বেশি বাঞ্ছনীয়। সুতরাং, বণিকদের উচিত যে দেশগুলির সাথে তারা ব্যবসা করেছে তার উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। Thus, the activities of the English East India Company during 1757 to 1813 were driven by the above objectives. Determined to buy cheap and sell dear, which is the essence of mercantilism, the East India Company eliminated rival European companies, dabbled in Indian politics and waged wars to establish its political supremacy, which in turn was used to control the economy of India. সুতরাং 1757 থেকে 1813 সাল পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রম উপরোক্ত উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়েছিল। সস্তা ক্রয় এবং প্রয়োগ, যা বাণিজ্যবাদের সারাংশ, বিক্রি করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে নির্মূল করে, ভারতীয় রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ চালায়, যা ভারতের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। The changes in company's role and its corresponding impact on Indian economy and industry may be understood under the following heads. কোম্পানির ভূমিকার পরিবর্তন এবং ভারতীয় অর্থনীতি ও শিল্পের উপর এর সংশ্লিষ্ট প্রভাব নিম্নলিখিত শিরোনামের অধীনে বোঝা যেতে পারে। Use of state power for monopolistic control. After 1757, the company's victory in the Battle of Plassey, 1757, brought about a drastic change in the role of the company in India and its economic relationship with the country. After Plassey, the East India Company began to use its political power and position to exercise monopolistic control over Indian trade and production, to buy cheap and sell dear. An era of trade cum plunder was launched. একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার। 1757 সালের পর পলাশির যুদ্ধে 1757 কোম্পানির বিজয় ভারতে কোম্পানির ভূমিকায় এবং দেশের সাথে এর অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। পলাশির পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় বাণিজ্য ও উৎপাদনের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের জন্য তার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অবস্থান ব্যবহার করতে শুরু করে, সস্তা কিনতে এবং প্রিয় বিক্রি করতে। বাণিজ্য কাম লুণ্ঠনের যুগ শুরু হয়েছিল।
Use of Gomasta system, 1753 up to 1753, the European companies and free traders depended on the Indian merchants to procure cloth. These merchants were called Dadni merchants since it was through them that dadan or advance was given by the company to the artisans or weavers. From 1753, the company began to replace the independent Dadni merchants with Gomastas, agents of the East India Company, who were paid commission on the cloth collected by them. After Plassey, the company used its political power to switch to the Gomasta system, which reduced the Indian merchants to commissioned brokers, leading to subordination of native traders and their capital. গোমস্তা পদ্ধতির ব্যবহার 1753 সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় কোম্পানি এবং মুক্ত ব্যবসায়ী কাপড় সংগ্রহের জন্য ভারতীয় বণিকদের উপর নির্ভর করত। এই ব্যবসায়ীদেরকে দাদনী বণিক বলা হতো কারণ তাদের মাধ্যমেই কোম্পানি কর্তৃক দাদন বা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। কারিগর বা তাঁতি 1753 সাল থেকে কোম্পানি স্বাধীন দাদনী বণিকদের প্রতিস্থাপন শুরু করে গোমস্তাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট, যারা তাদের সংগ্রহ করা কাপড়ের উপর কমিশন পেত। পলাশির পর কোম্পানি তার রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে গোমস্তা পদ্ধতিতে চলে যায়, যা ভারতীয় বণিকদেরকে কমিশনপ্রাপ্ত দালালের কাছে কমিয়ে দেয়, যার ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অধীনস্থ হয় এবং তাদের মূলধন। Use of direct agency system, 1789. In 1789, the system of direct agency was introduced, which the company dispensed with the Indian middleman altogether. Similarly, after the Comper became Diwan of Bengal, the banking house of Jagat Seth ceased to be the state banker, its minty rights were gradually taken away and it also lost its European clients to English banks. In this way, step by step the Indian businessmen were reduced to a subordinate position or excluded altogether. ডাইরেক্ট এজেন্সি সিস্টেমের ব্যবহার 1789 সালে ডাইরেক্ট এজেন্সি সিস্টেম চালু করা হয়েছিল, যা কোম্পানি ভারতীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের সাথে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। একইভাবে কোম্পা বাংলার দেওয়ান হওয়ার পর জগৎ শেঠের ব্যাংকিং হাউসটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকার হিসাবে বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এর মিন্তি অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং এটি তার ইউরোপীয় ক্লায়েন্টদের ইংরেজ ব্যাংকগুলির কাছে হারায়। এভাবে ধাপে ধাপে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অধস্তন অবস্থানে নামিয়ে দেওয়া হয় বা সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়। Transfer of Diwani to the British, 1765, a period of open and unashamed plunder of Bengal, began when, after the Battle of Buxar, the East India Company acquired Diwani rights of Bengal. It was as if the company had discovered a new mine of gold, i.e. India, and something like gold rush gripped the English mind. R.C. Dutt, an Indian Marxist and economist, estimated that during 1757 to 1765, the company's servants exacted an amount which was more than 4 times the total land revenue collection of the Nawab of Bengal in 1765, which severely impoverished the peasants. The peasants were also often compelled to perform forced labor or beggar and to pay illegal dues which pushed them into the hands of the money lenders. Indebtedness and evictions became common. Vast stretches of land began to fall out of cultivation, and what followed was the deadly Bengal famine in which nearly 1/3 of the population was wiped out. ব্রিটিশদের কাছে দেওয়ানি হস্তান্তর 1765 বাংলার প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের সময়কাল যখন বক্সারের যুদ্ধের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি অধিকার অর্জন করে। কোম্পানিটি সোনার একটি নতুন খনি অর্থাৎ ভারত আবিষ্কার করেছিল এবং গোল্ড রাশ এর মতো কিছু ইংরেজ মনকে আঁকড়ে ধরেছিল। ভারতীয় মার্ক্সবাদী ও অর্থনীতিবিদ আর.সি. দত্ত অনুমান করেছিলেন যে 1757 থেকে 1765 সালের মধ্যে কোম্পানির চাকররা একটি পরিমাণ আদায় করেছিল যা 1765 সালে বাংলার নবাবের মোট ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের 4 গুণেরও বেশি ছিল, যা কৃষকদের মারাত্মকভাবে দরিদ্র করেছিল। কৃষকদেরও প্রায়শই জোরপূর্বক শ্রম বা ভিগার করতে এবং অবৈধ পাওনা দিতে বাধ্য করা হতো, যা তাদেরকে মহাজনদের হাতে ঠেলে দিত। ঋণখেলাপি এবং উচ্ছেদ সাধারণ হয়ে ওঠে। বিস্তীর্ণ জমি চাষাবাদ থেকে বাদ পড়তে শুরু করে এবং তারপরে ঘটেছিল মারাত্মক বাংলার দুর্ভিক্ষ, যাতে প্রায় 1/3 জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।